बारे दिगर सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी, नारे हैदरी, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। અમે અહીંયા જે ભેગા થયા છે હબીબને મઝાહિરને મસાઇબને યાદ કરવા માટે. જ્યારે આશુરાના દિવસ અમે જોઈ એક એક્ઝામ્પલ અમે લઈએ હબીબને મઝાહિરનું, એક એક્ઝામ્પલ અમે લઈએ હઝરત અલી અસ્ગરનું ને એ લેસન અમને મળે છે કે અહલુલ બેતના આંખોમાં, એ લોકોના આંખમાં એ લોકો જોતા નથી કે કોણ મોટું છે કોણ નાનું છે, કોણ અમીર છે કોણ ગરીબ છે. બસ એ લોકો એ જોઈ છે કે દિલમાં અકીદો કેવો છે, ઇશ્ક કેવો છે. એટલા વાસ્તે અમે કે છે મૌલાને આજે એ વાદો કરે છે, मुझे डर नहीं लगता मैं दिल से हूँ कहता कि इश्क अली में तक़य्या नहीं होता. मैं हूँ तेरा शिया, मैं हूँ तेरा शिया, मैं हूँ तेरा शिया. અને જો બે અહીંયા ફખર સે કહે છે કે હું શિયા છું, હાથ બુલંદ કરીને કે मैं हूँ तेरा शिया, मैं हूँ तेरा शिया. ज़हरा की दुआ है, सरवर की अता है, ये दिल नहीं मेरा ये करबो बला है. ये जिक्र से जारी हर गम की दवा है, मातम गम शबीर ये रब की रज़ा है. मुझे डर नहीं लगता मैं दिल से हूँ कहता कि इश्क अली में तक़य्या नहीं होता. मैं सीना तान के मैं हूँ तेरा शिया, मैं हूँ तेरा शिया. मुझ पर ये भरम है, ज़हरा का करम है, ऊंचाई ये रहेगा सरवर का अलम है. ये अश्के अज़ा है हर आँख जो नम है, ये रोना हमारा बातिल पे सितम है. मैं हूँ तेरा शिया, मैं हूँ तेरा शिया, मैं हूँ तेरा शिया, मैं हूँ. माशाल्लाह सलामत रहें. हम आशिक हैदर, हम आशिक सरवर, कट जाए ज़बा गए हो दार पे मंजर. मीसम की तरह हो ये इश्क समंदर, होकर जो बेज़बां लाता है ज़बां पर. मुझे डर नहीं लगता मैं दिल से हूँ कहता कि इश्क अली में तक़य्या नहीं होता. मैं हाथ बुलंद करीने या मैं हूँ तेरा शिया, मैं हूँ तेरा शिया, मैं हूँ.
जुल्मत को मिटाना, घर अपना लुटाना, और सर को कटाना, कुरान बचाना। इस्लाम की खातिर ये जज्बा दिखाना, हर दौर में शह का गूंजेगा तराना। मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता, मैं दिल से हूँ कहता कि इश्क़ अली में तक़य्या नहीं होता। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं। सब मिलके मारा बुजुर्ग को पछवारे हाथ बुलंद करीने, हूँ तेरा शिया, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ तेरा शिया, मैं हूँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। જે માણસો અહીંયા હતા ઇસ્તકબાલ મુહર્રમની મજલિસમાં, એ લોકો પાસે હું માફી માગું છું, કેમ કે હું આ કલામ પઢી લીધો છું, પણ મને કાફી ફરમાઈશ આવ્યા છે કે આ કલામ પાછું હું પઢું ને સ્પેસિફિક કરીને ડિમાન્શના પહેલાં હું પઢું. તો આઈ થિંક ડિમાન્શ સન્ડે હોય તમારો. હા હા, તો આજે એટલા હું પઢું છું. વારિસે ઇલ્મ નબી या हुसैन बिन अली, तेरे सदक़े से मिली ज़िंदगी हमको यही। वारिसे माशाल्लाह या हुसैन बिन अली, तेरे सदक़े से मिली ज़िंदगी। दश्त करबल में तेरा लाशा तीरों पे पड़ा, रो रही थी ये ज़मीं आसमां रोता रहा। हाय मादर वो तेरी बहन ये करती रही, ऐ मेरे प्यारे हुसैन गोद में आओ ज़रा। सरखत फ़ातिमता अल हुसैन क़तला, यरक़ुदु आल सिहों व हबीबी वलदी। वारिसे इल्म नबी या हुसैन बिन अली, तेरे सदक़े से मिल। अरे तेरे असगर का गला, तेरे अकबर का जिगर, भाई अब्बास के गम में तेरी टूटी कमर, और पामाल बदन रन में कासिम का हुआ। एक ही दिन में ही लुटा करबला में तेरा घर। ज़ुबिहु कुल्लु बनीन तस्जुदु अंत जबीन, तशकुरु खालिक का या इलाहल अज़ली। वारिसे इल्म नबी या हुसैन बिन अली, तेरे हाय असरे आशूर का वक्त कैसे हम भूल सकें। आई आवाज़ अज़ाप घोड़े से गिरे, खैमे के दर पे तेरी बहन खून रोती रही। था तेरा पाक गला शिम्र की तेग तले, अक्तुबु कैफ अना रब्बुका यंजुरुका, सुम्मा अल्लाह यक़ूल इरजिई इला रब्बुकी। वारिसे इल्म नबी या हुसैन बिन अली, तेरे सदक़े से आग से खैमे जले, सर से चादर बिछनी। दश्त में तन्हा सकीना तेरी रोती रही, तौक में बांधा गया तेरे आबिद का गला। तेरी मजलूम बहन बेरिदा शाम चली, अशअलु कुल्लुल ख़याम फ़ीहा अबनाउल इमाम, उज़हिबु अहलन नबी इला क़स्रिल उमवी। वारिसे इल्म नबी या हुसैन इब्न अली, तेरे सदक़े से। और वल्लाह आ चीज़ बिल्कुल बिल्कुल सच है।
तेरे सजदे से बचा है नमाज और कुरान। आज मस्जिद से जो आती है आवाज़ अज़ान, हमको करबल ने सिखाया है जीने का हुनर। तेरी कुर्बानी से बाकी है ये गर्ज़ो समा, या इमाम अल अबरार अंत या बल अहरार, साबिरुन इब्न सबूर या अमीर अल-अबदी, वारिसे इल्म नबी या हुसैन इब्न अली। तेरे आज घर घर है सजा तेरे गाजी का अलम, उम्र भर हमको रुलाता रहेगा तेरा गम। हर गली और शहर तेरा मातम है बपा, खूब बहाते ही रहेंगे तेरे नाम पे हम। उम्रुना फीका फिदा अहलुना कुल्लु लका, नज़्कुरुका सय्यदी या हुसैन इब्न अली, वारिसे इल्म नबी या हुसैन इब्न अली। तेरे सदक़े से मिली ज़िंदगी हमको यही, ज़िंदगी हमको यही, ज़िंदगी हमको यही। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बअद फला युरा वक़रुबा फशहिदन नज्वा तबारक व तआला। सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व शफ़ीइल मुज़निबीन अर्रसूलिल मुअय्यद वन नबिय्यिल मुमज्जद अल मुस्तफ़ल अमजद, अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्दि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीन अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ला सिय्यमा अलल इमामिल मुंतज़र व हुज्जतिल्लाहि अत्तानी अशर इब्नुल अस्करिय्यिल मुंतज़र व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़इन्नल्लाह अस्सादिक़ल अलीम क़ाल फ़ी किताबिहिल करीम अल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अज़ीज़ान मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद ना 63મી સૂરાની પહેલી આયતના અંદરમાં chapitre 63 verset 1 એમની અંદર મારા અને તમારી સામે એ આયતને પેશ કરીને કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ। એ આયતને નકલ કરીને કહે છે કે એ રસૂલ યાદ રાખો, અગર તમારી પાસે મુનાફિકીન લોકો આવે, અગર ઇપોક્રિટ લોકો તમારી પાસે આવીને તમોની સામે ઇકરાર કરે અને તમોને કહે કે અમુક ગવાહી આપીએ છીએ એ રસૂલ ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ए रसूल તમે ખરેખર અલ્લાહના રસૂલ છો। અગર ઇપોક્રિટ લોકો તમારી પાસે આવીને તમને આ કહે કે એ મોહમ્મદ અમે સમજીએ છીએ, અમે ગવાહી આપીએ છીએ કે તમે ખરેખર રસૂલ છો, એ રસૂલ જાણી લેજો, અલ્લાહ sait que tu es vraiment son messager। ખુદાને તો ખબર છે કે તમે ખરેખર અમારા રસૂલ છે, પણ ખુદા પોતે પણ ગવાહી આપે છે કે આ મુનાફિકીન લોકો, આ ઇપોક્રિટ લોકો ખરેખર ખોટા બોલા છે। કુરઆન મજીદના અંદરમાં
જ્યારે આપણે આ પૂરા કુરઆનના અંદરમાં ગૌર અને ફિક્ર અને જ્યારે આપણે એમને એનાલિઝ કરીએ અને એ આયતો તરફ જ્યારે આપણે નજર કરીએ કે જેના અંદરમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા મુનાફિકીનની વાત કરે છે અને હિપોક્રીટની વાત કરે છે અને હિપોક્રીઝીની વાત કરે છે, તો આપણે રિયાલિઝે કરશું અને કોન્સ્ટાતે કરશું કે ખુદાવંદ કરીમ ઘણી એવી જગ્યા છે કે જ્યાં રસૂલના ઝરિયાથી નથી વટાતા, રસૂલને નથી કહેતા કે એ રસૂલ હિપોક્રીટ લોકો આવા છે, એ રસૂલ હિપોક્રીટ અને મુનાફિક લોકો આવા છે. નહીં, ખુદાવંદ કરીમ ડિરેક્ટમાં મુનાફિકીનની સામે આદ્રેસે થઈને કહે છે કે એ મુનાફિકીન તમે ખરેખર ખોટા બોલા છો. એનાથી આગળ જતા જ્યારે એ જ કુરઆનને જ્યારે આપણે એનાલિઝે કરીએ છીએ તો આપણે રિયાલિઝે કરીએ છીએ કે આ કુરઆન મજીદના અંદરમાં જ્યારે પણ ખુદાવંદ કરીમ હિપોક્રીટની સામે જ્યારે આદ્રેસે થાય છે તો એવા કડક અલ્ફાઝને ઇસ્તેમાલ કરે છે, એવા કડક જુમલાને ઇસ્તેમાલ કરે છે કે જેથી મને અને તમને દેખાડે, મને અને તમને એ ઇન્ડિકેટ કરે કે કેટલું આ હિપોક્રીઝી અને મુનાફિકત ઇન્સાનની જિંદગીના અંદરમાં ડેન્જરસ છે. એટલા માટે આજની આ ટૂંક બેઠકના અંદરમાં આપણને સાથમાં મળીને આ હિપોક્રીઝીના સ્યુજેને એનાલિઝે કરવું છે અને આ સ્યુજેને એનાલિઝે કરતા આપણને સાથમાં મળીને 4 થી 5 સવાલોનો જવાબ આપવું છે. પહેલું, નિફાક, મુનાફિકત અને હિપોક્રીઝીનું જે ટર્મ જ્યારે આપણે અરબીના અંદરમાં આપણે પ્રકાશ એમના ઉપર પાડીએ તો આ નિફાકનો ટર્મ આવે છે ક્યાંથી અને શા માટે એમને મુનાફિકત અને હિપોક્રીઝી કહેવામાં આવે છે. બીજું, કુરઆન મજીદ તરફ જ્યારે આપણે નજર કરીએ તો આપણે કોન્સ્ટાતે કરશું કે જે આયતોના અંદરમાં ખુદાવંદ કરીમ હિપોક્રીઝીની વાત કરે છે તો એ વેર્સે અને એ આયતો લગભગ મેજીનવાસ છે, યાની કે એ વેર્સે અને એ આયતો જે છે ત્યારે નાઝિલ થઈ હતી કે જ્યારે મારા અને તમારા રસૂલ મદીનાના અંદરમાં હિજરત કરી ચૂક્યા હતા. શા માટે હિપોક્રીઝીની વાત મક્કાના અંદરમાં નહોતી થતી અને મદીનાના અંદરમાં હિપોક્રીઝી શરૂ થયું હતું. ત્રીજું, હિપોક્રીઝી કઈ કઈ જાતના છે અને કઈ કઈ પ્રકાર અને કઈ કઈ કેટેગરીની હિપોક્રીઝી ઇન્સાન પોતાની જિંદગીના અંદરમાં મેળવે છે. ચોથું, જ્યારે આ હિપોક્રીઝીની વાત આવી અને જ્યારે આપણને ખબર પડી કે આપણી જિંદગીના અંદરમાં શાયદ હિપોક્રીઝી છે કે નહીં, તો એ હિપોક્રીઝીનું ઓપોઝિટ શું છે અને આપણે આપણી જિંદગીના અંદરમાં ખુદાવંદ કરીમ આપણાથી શું સવાલ કરે છે અને આપણાથી શું ચાહે છે. અને પાંચમું અને છેલ્લું, આ હિપોક્રીઝીનો સ્યુજે અને હિપોક્રીઝીનો વિષય કરબલાની સાથે કેવી રીતે જોડાયેલું છે અને કેવી રીતે આપણે 2026ના અંદરમાં આપણી જિંદગીના અંદરમાં આનાથી કેવી રીતે આપણે દર્સ હાસિલ કરી શકીએ છીએ અને ઇબરતને હાસિલ કરી શકીએ છીએ. મારી એક મદદ કરો તમે એક બાવાઝ બલંદ સલાવતના સહારાથી. અહલુલ બૈતની મુહબ્બતમાં એક બાવાઝ બલંદ નારે સલાવત. જ્યારે ઉલમાએ અખલાકથી સવાલ કરવામાં આવ્યો અને મુફસ્સિરીનથી સવાલ કરવામાં આવ્યું કે આખિરકાર જ્યારે આપણે મુનાફિકતની વાત આવે અને જ્યારે હિપોક્રીઝીની વાત આવે, અરબીના અંદરમાં હિપોક્રીઝીને અને હિપોક્રીટને મુનાફિક કહેવામાં આવે છે, હિપોક્રીઝીને મુનાફિકત કહેવામાં આવે છે. જે ટર્મ આવે છે નફકામાંથી. આ નફકા એટલે શું? ઉલમાએ અખલાક જ્યારે એ મો અને એ ટર્મના ગાસીન તરફ આગળ વધે છે અને એ મોના ઓરિજિન તરફ જ્યારે આગળ વધે છે તો એ લોકો આપણને આ મુજબ બયાન કરે છે. કહે છે તમને ખબર છે નફકા એટલે શું? તમને ખબર છે નફકાનો અર્થ શું થાય છે? નફકાનો અર્થ એટલે એ કે જ્યારે તમારી જિંદગીના અંદરમાં ઘણા લોકોને આપણે જોશું, ઘણી જગ્યાએ આપણે જોશું, ઘણા લોકોના ઘરમાં આપણે જોશું, કહ્યું નફકા જે છે એમનાથી મુરાદ એક ખાડો છે, એક થૂ છે, એક થૂ કે જેના અંદરમાંથી એક ઉંદર વટાતી હોય છે. ઘણી ફેરે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી ફેરે આ ઉંદર લોકો જ્યારે પણ કોઈ પણ જગ્યાએ સતાવવાની કોશિશ કરે તો એ લોકો ત્યાં જમીનના અંદરમાં એક ખાડો બનાવી અને ત્યાં પોતાના ઘરને ત્યાં વસાવે છે. પણ ક્યારેક ક્યારેક એવું બને છે કે મારી નજર જ્યારે એ ખાડા ઉપર પડે તો મને ખબર પડી જાય કે આ જે ખાડો મારી સામે છે એ ખાડો ઉંદરનું ઘર છે. આ ઉંદર પોતાનો આ ખાડો બનાવીને પોતાનું ઘર ત્યાં વસાવી રહી છે.
એને નફકા કહેવામાં આવે છે? કીધું ના, એ ઉંદર જે છે તમારા સામે એક ખાડો બનાવશે, પણ એમના પેરેલલના અંદરમાં આ કોઈ પણ જમીનના બીજી જગ્યાએ એક બીજો ખાડો બનાવશે કે જેને સોર્ટી de secours કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તમે ત્યાં દવા રાખશો, કોઈ પણ કોશિશ કરશો કે એ ખાડામાંથી એ ઉંદરને કાઢવામાં આવે, તો એ ઉંદર જે છે પોતાના પ્રોટેક્શન માટે એક બીજા ખાડાને પહેલેથી બનાવી ચૂકી હતી કે એ બીજા જગ્યાએ અને બીજા ખાડામાંથી પોતે ત્યાંથી ભાગી જાય. કહ્યું નફકા આવે છે એ બીજા ખાડામાંથી, કે તમને ખબર ના પડે કે એ પોતે પછવાડેથી જે છે બીજો ખાડો બનાવી ચૂકી હોય અને ત્યાંથી પોતે ભાગી જાય. કહ્યું ઇન્સાન પોતાની જિંદગીના અંદરમાં જ્યારે મુનાફિક બને છે ને, મુનાફિકત એને કહેવાય કે તમારી સામે એક બિલકુલ બીજો તમને સ્વરૂપ આપે, પણ જ્યારે પોતે જોઈ કે પોતે દાંજેના અંદરમાં છે તો પોતે બીજા ખાડામાંથી છટકી ભાગે. નિફાક અને નફકા આવે છે એ જબાન અને એ લફ્ઝમાંથી. પણ કહ્યું તમને અગર એનાથી સાદી રીતે તમને સમજવું હોય તો આ રીતે સમજો. કહ્યું તારીખના અંદરમાં એક એવા ગુલામ વટાઈ ગયા છે જેમનું નામ લુકમાન અલ હકીમ છે કે નહીં? અત્યારે અમુક દિવસ પહેલા આપણે વાત કરી. લુકમાન અલ હકીમ જે છે અલાહાબાદ એથિયોપીના એક ગુલામ અને એથિયોપીના એક એસ્ક્લાવ હતા. જ્યારે એમના માલિકે એ લુકમાનને ખરીદીને પોતાના ઘરે લાવ્યા તો પોતાએ જોયું કે આ લુકમાન જે છે એક અલગ જાતના ગુલામ છે. શા માટે? કહ્યું ગુલામો લોકો આમતોર ઉપર એ લોકો શું કરે? ત્યાં માલિકની ચાકરી કરે, ઘરની સારવાર કરે, આ બધી વસ્તુઓ કરે. પણ માલિકે રિયાલિઝે કર્યું, એમની નજર પડી કે જ્યારે લુકમાન એમના પૂરા ઘરને જ્યારે સાફ સફાઈ કરી નાખે, પૂરું કામ જ્યારે અંજામ થઈ જાય, તો રાતના તમામ ઘરવાળાઓ સૂઈ જતા હોય, પણ લુકમાન તેમના ઇબાદત ખાનામાં જઈ, ઇબાદત ગાહમાં જઈ અને રોઈ રોઈને ખુદાની પાસે ઇબાદત કરતા હતા. ત્યારે આ માલિકને ખબર પડીને પોતે રિયાલિઝે કર્યું કે આ લુકમાન જે છે કોઈ જેવા તેવા એસ્ક્લાવ નથી, આ બીજા ગુલામો કરતાં આ અનોખા ગુલામ છે. તો એવાણે જે છે ઇવેન્ચ્યુઅલમાં પોતાને ઘણા સમય બાદ એમને આઝાદ કરી નાખ્યા હતા. પણ આ લુકમાનની જે એમની હિકમત અને એમની સાજેશ હતી એમના માલિકને ખબર હતી. હવે પોતે ચાહતા હતા કે પોતાના દોસ્તારોને, પોતાના ભાઈબંધ અને પોતાના મિત્રોને જે છે આ લુકમાનના સાજેશને દેખાડે અને એમની સામે મેનિફેસ્ટ કરાવે. એટલે એક દિવસ આ માલિક પોતાના તમામ દોસ્તોની સાથે બેઠેલા હતા કે કેવાણે કહ્યું કે ભાઈ મને આજે તમને દેખાડવાનું મન થાય છે કે મારો ગુલામ કેટલો સારો અને કેટલો નેક છે. એટલે પોતાએ બોલાવ્યા લુકમાનને. કહ્યું લુકમાન, આ જે છે તમારા માટે ત્યાં બજારમાંથી ગોશના ટુકડાને લઈ આવવામાં આવ્યું છે. પૂરો એક જે છે કાકાસ જે છે તમારી સામે છે. હવે આ જાનવરને તમે લઈ જાઓ ત્યાં રસોડાના અંદરમાં, ક્વિઝિનના અંદરમાં લઈ જાઓ અને આ જાનવરના બે સૌથી જે સારામાં સારા, જે સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જે ભાગ છે એ અમારા માટે રાંધીને લઈ આવો. લુકમાન અલ હકીમ ત્યાં ગયા ક્વિઝિનના અંદરમાં જઈને ફરીથી આવ્યા એક મોટો પ્લાટોને લઈ. એ પ્લાટોના અંદરમાં એ જાનવરનું દિલ અને એમની જબાન હતી. ત્યારે આ તમામ લોકોએ કહ્યું કે ભાઈ ઠીક છે, જોઈ લીધું. કીધું નહીં. ત્યાં માલિકે કહ્યું કે એ લુકમાન, હવે આ જાનવરના સૌથી ખરાબમાં ખરાબ અવયવો લઈ આવો શરીરના. લુકમાન ફરીથી ગયા ક્વિઝિનમાં ને પાછા આવ્યા. પ્લાટો ઉપર ફરીથી એ જ દિલ અને એ જ જબાન. આ તમામ દોસ્તારો લોકો હસવા માંડ્યા. કીધું તું જે છે પ્લુ રોયાલિસ્ટ કે રોવા થવા ગયો, તારો ગુલામ અમારા બધા જેવો ગુલામ છે ભાઈ. આ જે છે આનામાં કંઈ દમ નથી, આ એ જ છે, આ બીજા લોકો જેવો જ છે. કહ્યું નહીં, તમે એનાથી સવાલ કરો. તમે શાયદ નહીં સમજ્યા હોય પણ તમે એમનાથી એનું હિકમત માંગો. આ તમામ લોકો સવાલ કરવા લાગ્યા. કહ્યું લુકમાન, જ્યારે અમોએ તમને કહ્યું કે આ શરીરના સૌથી સારા ભાગ તમે લઈ આવો તો તમે જબાન અને દિલ લાવ્યા. જ્યારે અમોએ તમને કહ્યું કે આ શરીરનું જે સૌથી ખરાબમાં ખરાબ ભાગો છે એ તમે લઈ આવો તો ફરીથી તમે એ જ જબાન અને એ જ દિલને લાવ્યા. એનું કારણ શું છે? કહ્યું એ માલિક, એનું કારણ એક જ છે. કહ્યું જ્યારે ઇન્સાન પોતાની જિંદગીના અંદરમાં જ્યારે એમના જબાન ઉપર એ વાત આવે કે જે ખરેખર એમના દિલમાં હોય તો ત્યારે એ ઇન્સાન મેયર ક્રિએચર de l'univers બની શકે છે. પણ જ્યારે એ જ ઇન્સાન જ્યારે દિલના અંદરમાં બીજું કંઈ હોય, જબાનમાં બીજું કંઈ હોય તો એ જ ઇન્સાન આ દુનિયાનો બદતરમાં બદતર ઇન્સાન બને છે. અહીંયા આપણને ખબર પડે છે
કે મુનાફિકત અને નિફાક કેને કહેવાય, કે મારા દિલના અંદરમાં બીજી કંઈ વસ્તુ હોય ને લોકોની જબાનમાં બીજું કંઈ લઈ આવું, લોકોની સામે બીજી રીતે પેશ આવું. કહ્યું ઠીક છે. જ્યારે આ સમજાઈ ગયું, કહ્યું હવે એક બીજા સવાલ તરફ આપણે આગળ વધીએ. રસૂલ ઇસ્લામ મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એમના ઉપર જેટલી આયતો નાઝિલ થઈ હતી એ તમામ આયતોમાંથી કહ્યું જે પણ જગ્યાએ હિપોક્રીઝીની વાત આવે છે એ બધી આયતો મદીનાના અંદરમાં નાઝિલ થઈ હતી. શા માટે મક્કાના અંદરમાં જ્યારે રસૂલ હતા ત્યારે કંઈ હિપોક્રીઝીની વાત નથી? અને ત્યારે આપણને આ સવાલનો જવાબ અગર મેળવવો હોય તો તફસીરના અંદરમાં આપણને એનો જવાબ મળશે. હવે અહીંયા હું ફોમો કરવા નથી આવ્યો, ઓલા 500 યુરોના અંદરમાં મારા કંઈ ટકા નથી, પણ ખાલી તમને એમનો એક ઇમ્પોર્ટન્સ દેખાડવા માટે અઝીઝાને મુહતરમ, કે આ તફસીરના અંદરમાં જ્યારે એ તફસીરના ઊંડાણના અંદરમાં આપણે જઈએ છીએ ત્યારે આપણને આ બધા મોતી અને જવાહિરાત અને જે ખજાનો કુરઆનનો છુપાયેલો છે ત્યાંથી આપણને બધું મળે છે. કહ્યું આ હિપોક્રીઝીની વાત શા માટે મદીનાના અંદરમાં ને મક્કામાં નહીં? કહ્યું એનો અર્થ અને એનું કારણ એક જ છે. ઇન્સાનને ક્યારે મુનાફિકતપણું ક્યારે એમને સૂજે? કહ્યું જ્યારે મુનાફિકતની વાત આવે ત્યારે બે તેર્મ આપણા નજરે આવે છે. કહ્યું પહેલું તેર્મ કે જેને કહેવામાં આવે છે જલ્બુલ મનફઆ, અને બીજો તેર્મ દફઉલ મફસદા. કીધું એટલે શું? કીધું ઇન્સાન ક્યારે હિપોક્રીટ બને? જ્યારે પોતે જોઈ કે ફલાણી વસ્તુના અંદરમાં એમનું ઇન્ટેરે અને એમનું સ્વાર્થ છુપાયેલું છે. યા તો જ્યારે ઇન્સાન જોઈ કે ભાઈ હવે હું માર્યો જવાનો છું, હવે હું દાંજેના અંદરમાં છું, એટલે ત્યારે એમના જબાન ઉપર મુનાફિકતપણું સૂજે. કહ્યું જ્યારે histoire de l'islam તરફ તમે જ્યારે પછવાડે જાઓ, lorsque vous faites un retour dans le passé, તમને શું જોવા મળશે? તમને જોવા મળશે કે ઇસ્લામ જે છે જ્યારે મક્કાના અંદરમાં હતું, ઇસ્લામ બિલકુલ ગરીબ હતું. ઇસ્લામની પાસે કંઈ હતું નહીં. રસૂલની પાસે જેટલા પહેલા લોકો ઇસ્લામ અને ઈમાન લાવ્યા હતા એ તમામ લોકોની પાસે ન પૈસો હતો, ન માલ હતો, ન દૌલત, કાંઈ ન હતું. ત્યારે ગુવેર્નમાં પણ ન હતું, કાંઈ કોઈ પણ વસ્તુનું નામો નિશાન ન હતું. એટલે ત્યાંથી મુશરિકીન લોકોને કંઈ ફાયદો ન હતો કહેવાનું કે ભાઈ અમે પણ મુસલમાન છીએ, અમે પણ આવી રીતે છીએ, અમે પણ તમારી સાથે છીએ. નહીં. પણ જ્યારે રસૂલ મદીનાએ મુનવ્વરાના અંદરમાં તશરીફ લાવ્યા અને જ્યારે પૂરી હુકુમતે ઇસ્લામીની સ્થાપના કરી ત્યારે રસૂલના ત્યાં હુકુમત વધતી ગઈ, રસૂલની ત્યાં માલ અને દૌલત વધતો ગયો અને રસૂલની તાકાત વધતી ગઈ. જ્યારે આ તમામ મુનાફિકો લોકો, એનમી લોકો અને દુશ્મનો લોકોની નજર પડી કે ભાઈ હવે આપણી તાકાત ઓછી થવામાં છે અને મુસલમાનો લોકોની તાકાત વધવામાં છે, એટલે આવ્યા રસૂલની પાસે. કહ્યું યા રસૂલ અલ્લાહ, તમે વ્યાધિ ના કરજો, અમે તમારી સાથે જ છીએ, પણ અંદરમાં મોટી છરી પડેલી હોય. કહ્યું મુનાફિકત એટલા માટે, ખુદાવંદે કરીમ એટલા માટે મદીનાના અંદરમાં સોને દલાગમાં રસૂલને ખેંચતા હતા કે એ રસૂલ યાદ રાખજો, મક્કાના અંદરમાં તમારી પાસે હજી કંઈ નહોતું, મદીનાના અંદરમાં જ્યારે તમે આવ્યા હવે બધું વધી ગયું છે, હવે દુશ્મનો પણ તમારા વધી ગયા છે. અમુક લોકો તમારી સામે આવશે, તમને કહેશે ભાઈ અમે તમારા છે, પણ અંદરમાં વાટ જોતા હોય કે તમે ઓમ ફેરવો તો તમને ત્યાંથી પછવાડેથી છરો મારે. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે આ તમામ મુનાફિકતની આયાતો મદીનાના અંદરમાં નાઝિલ થઈ હતી. કીધું ત્રીજો સવાલ, અગર આ મુનાફિકત આપણને સમજાઈ ગઈ તો મુનાફિકત કેટલી જાતની આપણને દેખાય છે? કહ્યું સૌથી પહેલી જાત જ્યારે ઉલમાએ અખલાકથી સવાલ કરવામાં આવે, કીધું આપણને 3 પ્રકાર મુનાફિકતની અને આપણને હિપોક્રીઝીની દેખાય છે. પણ તમને ખબર છે અહીં કેમ કે ગરમી પણ છે અને લોકો પણ થાકેલા લાગે છે અને સામદી પણ છે, પણ તમે હકીકતમાં તમે મારાથી સવાલ કરો કે ભાઈ તમે હક લીલા વાત કરો, હું તમને કહું આજે સામદી છે, કાલે દિમાશ, તો આજે મજલિસ ખરેખર 1.5 કલાકની હોવી જોઈએ. પણ કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય en cas de réclamation તમે અહીં પૂગી જાજો. પણ અહીંયા મને ઘણા બધા જવાનો દેખાય છે, ઘણા બધા શાદીશુદા છે, ઘણા લોકો હજી લિસ્તદાતાંતમાં છે. ખુદા બધા લોકોને એ દિવસ જોવું નસીબ કરે. જે લોકો જોઈ લીધા છે તમે અલા યામીન ના બોલજો. કીધું જ્યારે ઘણા બધા ઉલમા લોકો ત્યાં સવાલ કરતા હોય, ત્યાંથી સવાલ કરવામાં આવે કે ભાઈ અમને જ્યારે પરણવું હોય, શાદી કરવું હોય તો કેવી રીતે અમને કરવું, કઈ કઈ વસ્તુને કઈ કઈ કોન્સાઈને અમને ત્યાં અપનાવવું, અમલ કરવું, બયાન કરવું, થોડુંક શીખવાડો.
ત્યાંથી જે છે એક શાદીનો પ્રસંગ થયો છે કે નહીં. શાદીનો પ્રસંગ થયો અને ત્યાંથી લાડા લાડી બંને જણા હતા અને નિકાહ પડાઈ ગયા અને બધું થતું હતું. નિકાહ જ્યારે પડાઈ જાય તો શું થયા પડ્યા, ત્યાંથી ઊભા થઈ અને પ્લસ દોનેરમાં અવાય અને ત્યાંથી એકબીજાને હાથ આપે, ત્યાં ગલેથી લગાડે ને ફોટા પાડે, બધું થાય. એ સેરેમોની ઓફિશિયલ. અને ત્યારબાદ શું થાય કહ્યું, ત્યાંથી પછી છેડા છેડીને બધું, એ બધી વસ્તુ ત્યાં પછીથી થાય. તો ફેમિલી બંને જણા ત્યાંની હતી અને લોકોની નજર પડી કે ભાઈ ત્યાં દીકરાને હાથ દેવામાં આવ્યું, પછી દીકરીની પાસે હાથ દેવામાં આવ્યું. તો ત્યાંથી એક નાનો બાળક કે જે ફેમિલીમાંથી હતો એ પોતાના બાપાને આવી રીતે કોસ્ચ્યુમને આવી રીતે ખેંચો. તો બાપે કહ્યું, ભાઈ શું છે? કહ્યું, આ બધું મને સમજાવું તો શું થઈ રહ્યું છે? કીધું, કાંઈ નથી, દીકરી આવી રહી છે દીકરાના ઘરમાં અને આપણા જે છે ફેમિલી વધવામાં છે અને આ જે છે આપણા માટે બહુ સારી વાત છે. કીધું, ઠીક છે. કીધું, આ બધા શું કરે છે? એકબીજાને બીજું કરે છે. કીધું, કાંઈ નહીં, શાદીનો પ્રસંગ છે, એકબીજાને ફેલિસિટે કરે છે. કીધું, ઠીક છે. કીધું, પછી ઓલી છોકરીને જ્યારે હાથ દેવામાં આવે છે તો છોકરી શા માટે રોઈ છે? કીધું, કારણ કે દીકરી છે, આખિરકાર બીજા ઘરના અંદરમાં, પારકા ઘરના અંદરમાં આવે છે, ઘર વસાવા જાય છે. નોર્મલ, દીકરી રોય, એમના પારોથી જુદા થતી હોય, ફેમિલીથી જુદા થતી હોય, રોય. ત્યાંથી દીકરો જે છે અને દીકરા લોકોને ઓલાદો લોકો, અઝીઝાન મુખ્તરમ, એ લોકો ચપ્પડો અહીંયા ઓલાદો લોકો, ત્યાંથી દીકરાએ પૂછ્યું બાપને, કીધું, ઠીક છે, ઓલી દીકરી રોય. કીધું, ઓલો છોકરો કેમ નથી રોતો? હવે બાપે સવાલ કર્યો. કીધું, હવે આને શું જવાબ આપું? તો બાપે કહ્યું, દીકરા હું તને શું કહું, એ આજે નથી રોતો, એ કાલથી રોશે. પણ અઝીઝાન મુખ્તરમ, તમે ના વ્યાદી કરો, હું જેટલું પણ મારાથી કોશિશ થઈ રહી છે હું ટાઈમસર પતાવીશ, હું તમને રોવા નહીં દઉં. અગર જાગી ગયા હોય તો એક બાવાઝ બલામ સલાવાત. અઝીઝાન મુખ્તરમ, સૌથી પહેલો પ્રકાર હિપોક્રીઝીનો જે આપણને ઉલમાએ અખલાક બયાન કરે છે, કહ્યું આ એ મુનાફિકત છે, એ હિપોક્રીઝી છે કે જે ઇન્સાન પોતાના ઈમાનના વિઝાવી અને ઈમાનની સાથે પોતે અંજામ આપે છે. કહ્યું એટલે શું? કહ્યું એટલે આ એક એવી મુનાફિકત છે કે જે રસૂલના જમાનામાં બહુ વધારે હતી. મારા દિલના અંદરમાં મારું ઈમાન બીજું કંઈ હોય પણ લોકોની સામે હું બીજી જાતનું ઈમાન દેખાડું. એટલા માટે તમે તારીખના અંદરમાં જોશો કે રસૂલ ઇસ્લામ મુહમ્મદિન અલ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એમની પાસે એક ફેરે નહીં અનેક ફેરે મુનાફિકીન લોકો આવતા હતા અને કહેતા હતા, યા રસૂલલ્લાહ, અમે તમારા ઉપર કબૂલ કરે છે, ઈમાન લાવ્યા તમારી સાથે છે. ત્યાંથી ખબર પડતી હતી કે નહીં, દરઅસલ અને en vérité એ લોકોના દિલના અંદરમાં ત્યાંથી જે છે કોઈ દગો પડેલો છે. અને હું ફરીથી વિનંતી કરીશ ત્યાં રેજીની પાસે કે જે આયતને આપણે બયાન કર્યા હતા, chapitre 63 verset 1, એમને ફરીથી એખાની સામે, આપ લોકોની સામે દેખાડવામાં આવે. મુનાફિકીન લોકો અઝીઝાન મુખ્તરમ શું બયાન કરે છે, શું સવાલ કરે છે રસૂલથી? કહે છે, મુનાફિકીન લોકો રસૂલને કહે છે કે એ રસૂલ, અમો ગવાહી આપે છે કે તમો ખરેખર અલ્લાહના રસૂલ છો. હું તમારાથી એક સવાલ કરવા ચાહું છું, અહીંયા મુનાફિકીન લોકો સાચું બોલે છે કે ખોટું બોલે છે? મુનાફિકીન લોકો ખોટું બોલે છે, પણ જે આંફો જે એ લોકો આપે છે, આ સાચી છે કે ખોટી? સાચી છે અઝીઝાન મુખ્તરમ. શા માટે? રસૂલ ખરેખર અલ્લાહના રસૂલ હતા. સવાલ, અગર એ લોકો સાચું બોલે છે કે અમો ખરેખર કહે છે કે ભાઈ તમે રસૂલ છો, તો શા માટે ખુદા બયાન પછી કરે છે કે નહીં, અમો ગવાહી આપે છે કે તમે ખોટા બોલ્યા છો? ઉલમા લોકો ત્યારે જવાબ આપે છે, કહે છે કે ખબર અને ફ્રાઝ જે છે તમને બે જાતના અને બે પ્રકારના દેખાશે. એક જેને કહેવાય ખબરી અને એક જેને કહેવાય મુખબરી. ખબરી એટલે શું? ખબરી એટલે જે આંફોને હું આપતો હોઉં, જે જુમલાને હું બયાન કરતો હોઉં અને એ જુમલા જે છે અને એ ફ્રાઝ અને એ ઇન્ફોર્મેશન જે છે હકીકતની સાથે આલીને હોય અને મારી ફ્રાઝ જે છે બરાબર અને સાચી હોય. અત્યારે હું તમને કહું કે ભાઈ મને કોઈ સવાલ કરે કે મજલિસના અંદરમાં કેટલા જણા હતા, અને હું ત્યાંથી બધાને ઘૂમતો ફરતો કહું કે ભાઈ 1000 માથે હતા. અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ આ તો ખોટા બોલો છે.
પણ મુખબેરી કેને કહેવાય? મુખબેરી એને કહેવાય કે હું એક હકીકતને બયાન કરું, પણ એ હકીકત ઉપર મારા પોતાનું ઈમાન અને યકીન ન હોય. જેવી રીતે આ લોકો બયાન કરતા હતા કે એ રસૂલ અમુક કહે છે કે તમે રસૂલ છો. વાત સાચી હતી, પણ ખુદા કહેવા એ ચાહતો હતો કે એફો જેટલી સાચી છે, પણ કેમ કે તમારું ઈમાન આફખાઝ ઉપર નથી એટલે તમે ખોટા બોલા છો. કહ્યું આ સૌથી પહેલો પ્રકાર હિપોક્રીઝીનો. અને કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે આપણા જમાનાના ઇમામ અલ મહદી અજલલ્લાહુ તઆલા ફરજહુ શરીફ જ્યારે પોતે ઝુહૂર ફરમાવશે આખિરુ ઝમાનના અંદરમાં આ જાતનું નિફાક તમને બહુ ઘણી જગ્યાએ દેખાશે. થાય છે કે નથી થતું? રેઝો સોશિયોના અંદરમાં આપણે જોઈ છે, દિલના અંદરમાં બીજું કંઈ હોય, પણ હું લોકોની સામે કહેતો ભાગતો ફરું કે ભાઈ ના, હું ખરેખર કહું છું કે હું શિયા છું, પણ ભાઈ તારા અખલાક અને તારા દિલના અંદરમાં તું શિયા છે કે નહીં? પણ શું, વ્યૂ અને લાઇકના ચક્કરમાં અગર નહીં કરું તો કોઈ લાઇકે નહીં કરવા આવે. ત્યાંથી મને કહેવામાં આવે છે આ પહેલી જાતનું જે નિફાક અને હિપોક્રીઝી છે એ સૌથી ડેન્જરસમાં ડેન્જરસ છે. કહ્યું બીજી જાત અને બીજો પ્રકાર હિપોક્રીઝીનો, l'hypocrisie vis-à-vis des actions. એટલે શું? એટલે કે હું લોકોની સામે બધાને હાય કેમ છો, વાંધો નથી, ભલે પધારી, આ બધી વસ્તુને હું કરું, પણ ઘરના અંદરમાં જ્યારે ગળવાડીની પાસે જાઓ, એમની પાસે બિલકુલ 180 ડિગ્રી અલગ હોય. જ્યારે સવાલ કરવામાં આવે કહે ભાઈ જ્યારે બીજા લોકોની સામે આવે છે તો એટલો ખૂબ તમને એમ થાય ભાઈ આ ફરિશ્તો છે, આનાથી સારું કંઈ છે જ નહીં. કેના જેવું થયું? કહ્યું આઓના જેવું થયું. ત્યાં બંને ઝઈફ, બંને બુઝુર્ગ ત્યાં મસ્જિદના અંદરમાં અને ઇમામ બારગાહના અંદરમાં દાખલ થયા. મસ્જિદમાં દાખલ થયા તો જોયું ત્યાં એક જવાન જે છે એટલો સારો નેક પરહેઝગાર નમાઝ પડી રહ્યો છે. નમાઝ એટલી નમાઝ સારી નમાઝ, મારા જેવી નહીં આમ જલ્દી જલ્દી ઉઠવેશ્વરી નહીં, એટલી સારી નમાઝ કે આ બંને બુઝુર્ગ એકબીજાથી આવી રીતે કહેવા લાગ્યા, કીધું ભાઈ આવા ખરાબ જમાનામાં આવા સારા જવાન, આવા જવાન તો આપણે કદી જોયા જ નથી. ત્યાંથી ઓલા જવાનની જ્યારે એમની કાન ઉપર જ્યારે એ વાત આવી કે ભાઈ પછવાડે વાત થઈ રહી છે, ભર નમાઝના કુનૂતમાં પછવાડે ફેરવીને કહ્યું કે ચાચા હું આજે રોજુએ રાખ્યો છું. કીધું આવું ધર્મ અને આવો દીન નહીં, અરે આવા અમલની વાત કરવામાં નથી આવતી. અગર હિપોક્રીઝી તને જોવું છે તારી જિંદગીના અંદરમાં કે આ જાતનું મુનાફિકત તારી જિંદગીમાં છે કે નહીં, તું પોતે તપાસ કર. આયા હું લોકોની સામે જ્યારે પબ્લિકમાં હું જીવું છું અને જ્યારે હું પ્રિવેના અંદરમાં છું તો આયા એ મારા બંને એક્શન આલિનીય છે કે નહીં? અને એ આપણને ક્યાં દેખાય છે અઝીઝાન મુહતરમ? રસૂલ ઇસ્લામ મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એની જિંદગીના અંદરમાં આપણને કોણ બયાન કરે છે? અનસ બિન માલિક, રાવીનું નામ. આ એ અનસ બિન માલિક છે કે જેમને રસૂલ ઇસ્લામની ખિદમતમાં આ અનસ બિન માલિકની માં જે છે અનસને લઈને રસૂલની પાસે આવ્યા. આવીને કહેવા લાગ્યા યા રસૂલ અલ્લાહ, અમારા દીકરાને જે છે મોટો થઈ ગયો હશે. કહ્યું એ રસૂલ મેં જે છે હું ચાહું છું કે આ દીકરાને તમને તોહફામાં અર્પણ કરું, તમને હું કેદોમાં દઈ દઉં. હું ચાહું છું કે આ મારો દીકરો તમારી સારવાર અને તમારી ચાકરી કરે. રસૂલે જે છે એમને સ્વીકારી અને એમને રાખ્યા, એમને ખરાવ્યા, પીરાવ્યા, બધું કર્યા. કેટલા વર્ષ સુધી? તારીખમાં જ્યારે તમે સવાલ કરશો તો તમને ત્યાંથી મળશે કે આ અનસ બિન માલિક રસૂલ ઇસ્લામના ટ્યુટેલના નીચે 9 વર્ષ જિંદગી બસર કરી છે. અનસ બિન માલિકથી એક દિવસ સવાલ કરવામાં આવ્યો. ત્યાંથી એમને સવાલ કરવામાં આવ્યું, કહ્યું એ અનસ 9 વર્ષ તે રસૂલ ઇસ્લામની સાથે એમના ટ્યુટેલ નીચે તે જિંદગી બસર કરી, આયા કોઈ પણ દિવસે રસૂલ ઇસ્લામ તારા ઉપર નિર્વે થયા છે કે નથી થયા? અનસ બિન માલિક કહે છે કીધું એક ફેરે 9 વર્ષના અંદરમાં હું વાટ જોતો હતો, એક ફેરે રસૂલ ઇસ્લામ મારા ઉપર આવાજથી વાત નથી કરી. આ પારકો છે અઝીઝાને મુહતરમ, મારું ઘરવાળું નથી, મારી ઘરવાળી નથી, છતાં પણ રસૂલ ઇસ્લામ
એ પાર કી ઔલાદને જે છે એમને કહ્યું કે મેં મારા ઉપર એક ફેરે આવાજથી બલંદ કરીને નથી વાત કરી, પણ કીધું એક વસ્તુ જે મારા દિલના અંદરમાં આજ દી સુધી ખટકી ગયું છે, કીધું એ છે. એક દિવસ માહે મુબારકે રમદાનનો મહિનો હતો. રસૂલે ઇસ્લામ નમાઝ પડવા ગયા હતા મસ્જિદના અંદરમાં. નમાઝ પડવા જ્યારે ગયા તો મેં જે છે પછવાડેથી મેં એમનું ઇફતાર મેં તૈયાર કર્યું. કહ્યું રસૂલે ઇસ્લામ નમાઝ પડીને આવશે ત્યાંથી જે છે પોતે ઇફતાર કરશે. તો મેં એમના સુફરા ઉપર એક બળદ લે તૈયાર રાખ્યું અને એક રોટીનો ટુકડો. નમાઝ જ્યારે પડાઈ ગઈ, નમાઝનો ટાઈમ ખલાસ થઈ ગયો, બધું થઈ ગયું. ઘણી વાર મેં વાટ જોઈ, મારું ભાગનું તો મેં ખાઈ લીધું હતું, ઘણી વાર સુધી મેં વાટ જોયું, પણ રસૂલે ઇસ્લામનો પતો નહીં. છેલ્લે બાકી મને એમ થયું કે ભાઈ શાયદ રસૂલે ઇસ્લામ જે છે એમને કોઈના ઘરે દાવત અને નોતરો આવી ગયો હશે અને પોતે જે છે કોઈના ઘરે ખાઈ આવ્યા હશે એટલે મોડા થયા. તો હું સુફરા ઉપર જઈને એમના ભાગનું જે દૂધ અને ત્યાં રોટી હતી એ હું પોતે ખાઈ ગયો. હાજી છેલ્લું બટકું મોઢામાં રાખ્યું કે રસૂલે ઇસ્લામ દાખલ થયા. એ વિચાર કરો, અહીંયા ઇફતાર પીરસાતું હોય અને મને કહેવામાં આવે તારું ભાગ તૈયાર છે અને હું ત્યાંથી ખલાસ થઈ અને થાકેલો પાકેલો થઈને અહીંયા અંદર ગરું અને મને ત્યાં દેખાય કે બીજો મોમીનભાઈ મારું ખાવાનું ખાઈ લીધું, મારી શું હાલત થાય? ત્યાંથી રસૂલે ઇસ્લામ જ્યારે દાખલ થયા ઘરમાં તો અનસ કહે છે કે હું એટલો તડપી ગયો, મેં કીધું રસૂલને હું શું જવાબ દઈશ? એમનું પૂરું ઇફતાર મેં ખાઈ ચૂક્યું. રસૂલથી મેં સવાલ કર્યું, કહ્યું યા રસૂલલ્લાહ, તમે જે છે કોઈના ઘરે ગયા હતા, તમે જમી લીધા છો, ઇફતાર કરી લીધા? કીધું નહીં, ઇફતાર મેં કર્યું જ નથી, હમણાં નમાઝ પડીને હું ઘરે આવું છું. એમ કહીને રસૂલે ઇસ્લામ એમના હુજરામાં દાખલ થઈને ઇબાદતના અંદરમાં પડી ગયા. કીધું એક ફેરે આજ દી સુધી રસૂલે ઇસ્લામ મને એક ફેરે સવાલ નથી કર્યું કે મારું ઇફતારનું ભાગ ક્યાં ચાલ્યું ગયું. એ તો છોડો, આજ દી સુધી મને એ પણ નથી ખબર કે એ રાતના રસૂલે ઇસ્લામ કેવી રીતે ઇફતાર કર્યા હશે. અઝીઝાન મુખ્તરમ, મારી જિંદગીના અંદરમાં આયા મારી વી પબ્લિક અને વી પ્રિવેના અંદરમાં એ જ છે કે નથી? આયા એવું શું નથી બનતું કે વી પબ્લિકના અંદરમાં હું ઘણા બધા ફિલ્ટર નાખીને હું મારા ફોટા નાખું છું બધાના સામે? રસૂલે ઇસ્લામ મને શીખવાડે છે, અગર તને જાણવું હોય કે તારી જિંદગીમાં મુનાફિકત છે કે નહીં તો એ વસ્તુને ધ્યાન રાખજે. તારી બંને જિંદગીના અંદરમાં, બંને સ્ફેરના અંદરમાં કોઈ જાતનું ફર્ક ના હોવું જોઈએ. કહ્યું એ મુનાફિકત અગર સમજાઈ ગઈ, કીધું ત્રીજું જાત મુનાફિકતનું. કેમાં? કીધું મુનાફિકત વીઝાવી દે અખલાક એ દે મોગો. એટલે શું એ હું તમને સમજાવું, કારણ કે આપણને વધારે લાગુ પડે છે. કોઈ પણ પારીના અંદરમાં આવ્યું, કોઈ પણ મહેમાન આવ્યા તો મને ઇમામ બારગાહના અંદરમાં ભટકાઈ ગયા. હવે મારાથી થાતું પણ નથી, પણ કીધું હવે આપણે ડિપ્લોમાસી વાપરે. એ ડિપ્લોમાસીના અંદરમાં કેટલી મુનાફિકત ભરેલી હોય. ત્યાંથી મને ભેગો થાય એટલે હું કહું ઠીક છે ને, વાંધો નથી ને? કીધું નહીં, કાંઈ પણ જરૂર પડે મને કહેજે, હું બેઠો છું. અને બીજા દિવસે ઓલાનો ફોન આવ્યો. એટલે જ્યારે ફોન આવ્યો તો મેં મારા દીકરાને કહ્યું કે તું ફોન ઉપાડ અને તું કે પપ્પા ઘરે નથી. કહ્યું આ મુનાફિકત છે અઝીઝાન મુખ્તરમ. મુનાફિકત વિઝાવી દુ અખલાક અને દે મોહો, કે જ્યારે મારી જિંદગીના અંદરમાં જ્યારે તારાથી નથી થતું તો ભાઈ શા માટે ખોટા જાસા તું દે છે બીજા લોકોને? તારાથી નથી થતું તું ચોખ્ખું કહી દે કે ભાઈ મારાથી નથી થતું, જેટલું મારાથી થશે એટલી હું તારી મદદ કરીશ. અને હું તમને કહું છું નહીં, સાદિક આલ મુહમ્મદ જાફર ઇબ્ન મુહમ્મદ સાદિક સલાવતુલ્લાહિ વસલામુ અલૈહ કહ્યું ઇમામ સાદિક પોતાના દીકરા જનાબે ઇસ્માઇલની સાથે એક દિવસ ત્યાં મદીનાના બારે ઘૂમવા ગયા હતા, ફરવા ગયા હતા. ઘૂમતા ઘૂમતા એ લોકોની ત્યાં મુલાકાત થઈ એક ઇન્સાન, એક મુસલમાનની સાથે. રાવી બયાન કરે છે કે મેં જોયું કે ઇમામ સાદિકની પાસે ઓલો ઇન્સાન આવી, ઓલો મુસલમાન આવીને કંઈ વાત કરી રહ્યો છે. ત્યાંથી ઇમામ સાદિક એમના દીકરાની સાથે ફરીથી દુમિતુહ કરી અને પોતાના ઘર તરફ આગળ વધ્યા.
તો મેં એવી રીતે દિજવીર કર્યું કે શાયદ આ મુસલમાન ઇમામ સાદિકની પાસે કંઈ વાત, કંઈ વસ્તુની માંગણી કરી હશે, તલબ કરી હશે, કંઈ મદદ માંગી હશે. તો હું આ તમામ લોકોને જોતો હતો. ઇમામ સાદિક એમના દીકરાની સાથે ત્યાં ઘરના અંદરમાં દાખલ થયા. ઘરના અંદરમાં દાખલ થયા અને થોડીક મિનિટ પછી ઇમામ સાદિક ફરીથી બહાર નીકળી અને આ સવાલીને, આ મુસલમાનને હાથમાં કંઈ આપી, રકમ આપી અને ફલાણો મુસલમાન ચાલ્યો ગયો. ત્યાંથી જનાબે ઇસ્માઇલ એટલે એમનો દીકરો એમનાથી સવાલ કરે છે, કીધું બાબા તમે આહલુલ બૈત, આપણે અખલાકના, જેને આપણે પિનાકલ કહીએ, આપણે અખલાકના સોમમના અંદરમાં તમે શા માટે એમને ઘરના અંદરમાં પ્રોપોઝ ના કર્યા કે ભાઈ તું દાખલ થા? ઇમામ સાદિકે કોઈ પણ કારણસર એમને જવાબ આપ્યો. કહ્યું, એ દીકરા, મને મન નહોતું થતું કે આ મારા ઘરના અંદરમાં દાખલ થાય. ઘરના હાલાત કેવા હોય, ઘરના અંદરમાં કોઈ નામહેરમ ઓરત હોય, કોઈ પણ કારણસર અને કોઈ સંજોગના અંદરમાં, કીધું મને મન નહોતું થતું એમને દાખલ કરું. તો આ જનાબે ઇસ્માઇલે કહ્યું, એ બાબા તમે પ્રોપોઝે પણ ના કર્યા, ખોટે પણ પ્રોપોઝ ના કર્યા, જેને આપણે કહીએ એ ખોટે આપણને બહુ ગમે. કીધું ખોટે ના કીધું, ખોટે પ્રોપોઝ ના કર્યા. ઇમામ સાદિક એમના દીકરાને જવાબ આપીને કહેવા લાગ્યા, કહ્યું, હું નથી ચાહતો કે કયામતના દિવસે મારો શુમાર મુનાફિકીનમાંથી થાય. હું નથી ચાહતો કે કયામતના દિવસે જ્યારે મુનાફિકોને બોલાવવામાં આવે તો એના અંદરમાં મારું પણ શું, મારાથી અગર નથી થતું, થાય છે ઇન્સાન છે ભાઈ, જ્યારે મારાથી ના થાય ખોટા જાસા ના આપું, પણ જ્યારે હું કહીને પછી મદદ ના કરું એને મુનાફિકત કહેવામાં આવે છે. જ્યારે આ બધું સમજાઈ ગયું તો કહ્યું, ચોથો સવાલ, હવે અગર મારા જિંદગીના અંદરમાં હું આ પામું છું તો એમનો ઈલાજ શું છે? મારી જિંદગીના અંદરમાં મને કેમ પેશ આવવું જોઈએ? મને શું કામ કરવું જોઈએ જેથી કરીને હું ઇસ્લામના એન્સેન્યમેન્ટની સાથે અલિન્ય હોઉં? કોઈથી તમે સવાલ કરશો તો એ લોકો તમને જવાબ આપશે. ઘણા ખરા એવા લોકો હશે તમને જવાબ આપશે. કહ્યું, આપણે છે ને આપણી જિંદગીના અંદરમાં શું થવું જોઈએ? આપણને ડિરેક્ટ સીધું જે પણ જબાનમાં હોય, જે પણ દિલમાં હોય એ બધું કહી દેવું. ઉલમાથી જ્યારે સવાલ કરવામાં આવ્યું કે અમે કેમ પેશ આવે, ઉલમા બયાન કરે છે, ભાઈ જે જિંદગીના, જે તારા દિલના અંદરમાં છે, લાઝિમ નથી એ બધું તને એ લોકોની સામે થૂકવું પડે. એમ નથી કે ભાઈ તારા દિલના અંદરમાં જે પણ હોય એ બધું તું ત્યાં લોકોની સામે કહી દે. નહીં, જે ખપતું તને કેવું હોય એટલું જ તું બોલ. એટલી પણ ધ્યાન રાખ કે સામેવાળાને માઠું ન લાગે. અહીંયા ડિપ્લોમેસીની વાત થાય છે જીજાને મુહતરમ. ખોટું પણ ના બોલ, પણ ખોટા જાસા પણ ન દે. ઉલમા લોકો મને જવાબ આપે છે, કહે છે આનો ઈલાજ એક સૌથી સારામાં સારો તમને ખબર છે શું છે? એનો એક ઈલાજ સૌથી સારો એ છે કે જેટલો પણ તું લોકોની સામે દેખાવ દે કે તું કેટલો સારો છે, એનાથી વધારે સારો તું તારા દિલના અંદરમાં રહે. લાઝિમ નથી કે તારું પૂરું સારું કામ, જેટલા પણ તું સારા કામ કરે તું બધાને લોકોને ઘૂમતો ફરતો કહેતો જા કે ભાઈ મેં ફલાણું સારું કામ કર્યું. હા, લોકોની સાથે જ્યારે વાત થાય, કીધું શેખ સાહેબ ખબર છે ને હમણાં મેં નમાઝે શબ ચાલુ કર્યું, પણ કોઈને કહેજો ને. ઉલમા બયાન કરે છે જેટલા તું સારા કામ કર, લાઝિમ નથી તું બધાને કહે કે ભાઈ હું આ સારું કામ કરું છું. આપણા છઠ્ઠા ઇમામ સાદિક આલિમ ઇબ્ન મુહમ્મદ, ઇમામ જાફર ઇબ્ન મુહમ્મદ અસ-સાદિક સલવાતુલ્લાહી વસલામહુ અલૈહ, અને તેમના દીકરા મૂસા ઇબ્ન જાફર અલ-કાઝિમ સલવાતુલ્લાહી વસલામહુ અલૈહિમા, આ બંને ઇમામોના એક સહાબી, મુજદ્દદ સહાબી અલી બિન યક્તીન. અલી બિન યક્તીન કેટલા વર્ષો સુધી, વર્ષોના વર્ષ સુધી હજ પડેલા. કેટલા વર્ષ સુધી હજ હર વર્ષે. એક વર્ષ એને એમ થયું જ્યારે હજનું મોસમ આવ્યું બગદાદના અંદરમાં, એમને એમ થયું કે ભાઈ આજ ફેરે પણ દિલ ચાહે છે, પૈસો હતો એમની પાસે, માલ દોલત બધું હતું, કહ્યું મને જવું છે. 3,000 થી 4,000 દિનાર એ જમાનાના ભેગા કરી ખિસ્સામાં રાખીને ત્યાં રવાના થયા. જ્યારે રવાના થયા, જ્યારે બગદાદના બિલકુલ પોર્ટ d'entrée જ્યારે પહોંચ્યા, entrée de la ville, એમની નજર પડી એક જવાન ઓરત ઉપર અને એમના બાજુમાં 3 થી 4 બચ્ચાઓ બેઠેલા હતા. અલી બિન યક્તીન એમનાથી સવાલ કરવા લાગ્યા, કહ્યું એ જવાન ખાતુન, તમને કંઈ હાજત લાગે છે? તમને કંઈ તકલીફ છે? તમને કંઈ જરૂર? તમે શા માટે અહીંયા બેઠેલા છો? એ જવાન ખાતુને જવાબ આપ્યો, કહ્યું એ ભાઈ, એ બંદે ખુદા,
આ બચ્ચાઓની હું માં છું. એ લોકોના બાપ હમણાં ગિસ્સામાં એમનો ઇંતકાલ થયો છે. મારા પાસે એટલો પૈસો નથી કે હું આ બચ્ચાઓને હું મોઢામાં કંઈ ખરાવી શકું. એટલે હું અહીં બેઠેલી છું. કોઈ પણ અહીંથી વટાય એમની નજર મારા ઉપર પડે, કાંઈ પણ ખાવાનું મળે તો એમનું મારું ગુજરાન એવી રીતે ચલાવું. અલી બિન યકતીન ત્યારે પોતાથી સવાલ કરે છે, કહ્યું મને je me vois entre deux choses, j'ai deux choix devant moi, j'ai un dilemme. મને સમજ નથી પડતી. એક તરફ એક એવું ઓનર છે કે ત્યાં હજ્જ બૈતુલ્લાહ પાસે હું જાઉં. હું ત્યાં જઈશ, લોકો મને કહેશે તારું 16મો હજ તું અંજામ આપે છે, આટલામો હજ તું અંજામ આપે છે, આટલા વર્ષોના વર્ષ ઉપરા ઉપર. હાજી મને ફરીથી કહેશે હાજી આટલા વર્ષોના વર્ષ સુધી. કહ્યું બીજી ઠેકાણે આ જ પૈસાને આ જ રકમને હું આ જવાન ખાતુનને આપી શકું. હું એમને પોisson દેવા તૈયાર નથી, મને એમને કાનાપેશ દેવું છે. આ બંને દિલેમના વચમાં અલી બિન યકતીન કહે છે કે બસ મેં આંખ બંધ કરીને એ પૈસાને નીકાળીને એ જવાન ખાતુનને મેં આપી દીધું. એ ખાતુનને આપીને હું ફરીથી ઘર ભેગો થયો. હજનો મોસમ જ્યારે પૂરો થયો, બધા હાજીઓ બગદાદના અંદરમાં આવ્યા. પહેલો હાજી અલી બિન યકતીનની પાસે આવીને કહ્યું, અલી બિન યકતીન મુબારક થાય, હજ પડીને આવ્યા. કીધું હું હજ પડીને નથી આવ્યો. કીધું ભાઈ આપણે સાથે હતા અરાફાતના અંદરમાં. અમે તને અરે ભાઈ આપણે બાજુમાં સાથે મીનાના અંદરમાં હતા. આ કે છે ભાઈ હું નહોતો ગયો. કીધું ભાઈ તું કેટલું ખોટું બોલે છે, અમે તને જોયો છે વાં. આ ચાલ્યું ગયો, બીજો આવ્યો. કીધું અલી બિન યકતીન મુબારક થાય, હજ પડીને આવ્યા. બીજા ત્રીજા ને અહીંયા સુધી કે 6-7 જણા વટાઈ ગયા. અલી બિન યકતીનને એમ થયું કે ભાઈ આ યા તો આ લોકો કંઈ પીને આવ્યા છે, યા તો આના અંદરમાં કંઈ ગડબડ લાગે છે. થોડોક સમય ન થયો કે એ જ અલી બિન યકતીન, ઘણો બધો પૈસો હતો, ગયા મદીનાના અંદરમાં ઇમામ સાદિકની મુલાકાતે. ઇમામની ખિદમતમાં જ્યારે પહોંચ્યા, આ બધી વાતની વ્યાખ્યા બયાન કરી કહ્યું મૌલા આમ વાત થયું છે. ઇમામ સાદિક એમની સામે જોઈને કહે છે એ અલી બિન યકતીન તને નથી ખબર, પણ કેમ કે તે આ જવાન ખાતુનની આટલા પૈસાથી તે મદદ કરી, એના એવઝમાં તને રેકોમ્પન્સે કરવા માટે ખુદાવંદે કરીમ એક એવા ફરિશ્તાને તારા સ્વરૂપમાં મોકલીને તારા તરફથી એમને હજ અંજામ આપી. પણ એ ક્યારે થાય અઝીઝાને મુખ્તરમ? જ્યારે દિલ બિલકુલ સાફ હોય, કોઈ પણ જાતનું હિપોક્રીઝી મારા દિલના અંદરમાં ના હોય. અરે જેટલું ભલે લોકો મને કહેતા હોય કે ભાઈ આ સારો માણસ છે, આ સારો, એનાથી સારો તું તારા દિલના અંદરમાં બન. આ ઇસ્લામ મને શીખવાડે છે. કરબલાના અંદરમાં અઝીઝાને મુખ્તરમ ઘણા બધા હિપોક્રીટ પડેલા હતા. કઈ સુધી હિપોક્રીટ અઝીઝાને મુખ્તરમ? શબથ ઇબ્ન રિબહી આ એક એવો શખ્સ છે કે જે મદીનામાં જ્યારે મૌલા હુસૈન ત્યાં મદીનાના અંદરમાં હજી હતા, કૂફાથી એમણે કાગળ લખ્યું, કહ્યું એ મૌલા અમે બધાય તૈયાર છે તમારા માટે, તમે આવો, હું બેઠો છું. મૌલા આવો તમે, હું બેઠો છું, અમે બધાય બેઠા છે, આવો મૌલા. એટલા કાગળો ને એટલા પત્રો લખીને શબ્ત ઇબ્ન રિબહીએ ત્યાં મૌલા હુસૈનને પત્રો મોકલ્યા. મૌલા હુસૈન ત્યાં આવીને કરબલાના અંદરમાં જ્યારે આવ્યા, એ જ શબ્ત ઇબ્ન રિબહી છે કે જે યઝીદના લશ્કરમાં ઊભો હતો. મૌલા હુસૈન આશુરના દિવસે શબ્ત ઇબ્ન રિબહીના સામે ઊભા છે, કહે છે શબત અરે તારો કાગળ તે મને પત્ર મોકલ્યો હતો, તે જ્યારે મને બોલાવ્યો ત્યારે હું અહીંયા આવ્યો છું, તું આજે યઝીદના લશ્કરમાં શું કરે છે? કહ્યું મેં કોઈ દિવસ તમને આવો કાગળ નથી મોકલ્યો. મૌલા હુસૈન અબ્બાસને બોલાવીને કહે છે અબ્બાસ જાઓ ખેમાના અંદરમાં, એ સંદૂકમાં જે ફલાણો પત્ર છે એ પત્રને મારી સામે લઈ આવો. અબ્બાસે ત્યાં પત્રને લાવીને મૌલા હુસૈન એમને દેખાડે છે, અરે શબત આ તારા કાગળને જો, અરે આ તારા તોપોને, તારા મોહરને જો, તે મને બોલાવ્યો છે, આજે તને શું થઈ ગયું, તું ત્યાં યઝીદના લશ્કરમાં છો? પણ અઝીઝાને મુખ્તરમ ક્યાં સુખ છે, ક્યાં મારો સ્વાર્થ છે, અરે ક્યાં મારા માટે મનફાત છે, ક્યાં મારા અંતેરે પડેલા છે? એટલા માટે કહેવામાં આવે છે, યાદ રાખજો અઝીઝાને મુખ્તરમ, આ આખિરુ ઝમાન પણ એવું હશે. એવું ના બને કે અહીં કુનૂતમાં હું કહું છું અલ્લાહુમ્મા અજ્જિલ લિવલિયકલ ફરજ, અરે જ્યારે ઝમાનાના ઇમામ આવે ત્યારે હું એમને કહું મૌલા હું તમને ઓળખતો જ નથી.
આજે આપણે કરબલા રડવા આવ્યા છે અઝીઝાન મુખ્તરમ, પણ એ પણ ધ્યાનના અંદરમાં રહે, dans un coin de la tête રહે, હું પણ અત્યારે એક કરબલાની તૈયારી કરી રહ્યો છું. મારા જમાનાના ઇમામ પડદે ગૈબતમાં બેઠેલા છે. કાંઈ એવું ના બને કે જ્યારે ઇમામ ઝુહુર ફરમાવે તો હું કાં આદવેક્ષના અંદરમાં ઊભો હોઉં. પણ એક મજમાના અંદરમાં હતા ઇપોક્રિટ લોકો, એક મજમાના અંદરમાં એક હતા જેમનું નામ હબીબ ઇબ્ન મુઝાહિર હતું. કોણ હબીબ? જેમની જિંદગીના અંદરમાં એક ટીપું મુનાફિકત ન હતું. બસ અગર એક વસ્તુ હતી, મારા મૌલા હુસૈનની મોહબ્બત છે દિલમાં. ખુદા આપણને બધા લોકોને એ મૌલા હુસૈનની એ હબીબ જેવી મોહબ્બત નસીબ કરે કે જ્યારે ઇમામ લખે, પત્ર મોકલીને કહે હબીબ તારી જરૂર પડી છે, તો હું તરત વિચારવા વગર ત્યાં મારા મૌલા ઇમામ ઝમાનની પાસે પહોંચી જાઉં. અત્યારે હબીબ કુફાના અંદરમાં છે. રાતના સન્નાટામાં જનાબે હબીબ જે છે ત્યાં પોતાના ગડવાડીની સાથે એક સુફરા ઉપર બેસીને જમી રહ્યા છે. અરબાબે મિંબરથી સાંભળેલું છે, મને ખબર નથી કે આની જે છે તસદીક કેટલી સાચી, પણ સાંભળેલી વાત છે, આપ લોકો સુધી પહોંચાડવા ચાહું છું. ત્યાંથી જનાબે હબીબ બેઠેલા છે, ગડવાડીની સાથે જમી રહ્યા છે કે અચાનક ત્યાં ઘર ઉપર દસ્તક થયું. દસ્તક થયું તો જનાબે હબીબ ઊભા થઈ અને ત્યાં દરવાજાને ખોલ્યા. કહ્યું કોણ? કહ્યું અના બરીદુલ હુસૈન, હું હુસૈનનો એ ફેક્ટર અને ટપાલી છું. હુસૈનનો હું એ કાસિદ છું, કાસિદ. બસ હુસૈનનું નામ સાંભળવું હતું કે જનાબે હબીબના આંખોમાં દળ દળ આંસુ આવવા લાગ્યા. કહ્યું મૌલા હુસૈન, મારા મૌલાને કેમ છે એ કાસિદ? કાસિદ ત્યાંથી જવાબ આપે છે, કહ્યું હબીબ બસ એટલું સમજો, જે વખતે જ્યારે હું કરબલાથી નીકળ્યો હતો, મારા મૌલા હુસૈન ત્યાં દુશ્મનોના વચમાં ઘેરાયેલા હતા. હબીબ એક મર્તબા આંખને લૂછી ત્યાં એ પત્રને ચૂમી અને પત્ર ખોલ્યો. પત્ર જ્યારે ખોલ્યો તો કયામતના એ અલ્ફાઝો લખેલા હતા. કહ્યું એ હબીબ, હે મારા દોસ્ત હબીબ, હે મારા બચપનના દોસ્ત હબીબ, દોસ્તી ક્યારે કામ આવે? દોસ્તી ત્યારે કામ આવે જ્યારે બીજો દોસ્ત મુશ્કેલના અંદરમાં પડી જાય. એ હબીબ, તને યાદ છે આપણી બચપનો? તને યાદ છે આપણે સાથે કેવી રીતે મોટા થયા છે? તને યાદ છે આપણે કેવી રીતે દોસ્ત હતા? આ બધી દોસ્તીને બયાન અને વ્યાખ્યા બયાન કરી મૌલા હુસૈને લખ્યું. કહ્યું એ હબીબ, આજે તારી મદદ પડી છે હબીબ. એ હબીબ, સલામ દુઆ બાદ એ જણાવવાનું કે તારા મૌલા હુસૈન દુશ્મનોના વચમાં એકલા બેઠેલા છે. એ હબીબ, હવે તમારી મદદની જરૂર પડી છે. બસ અઝાદારો હબીબ એટલું ઝારો કતાર રડી રડી અને ત્યાંથી પત્રને બંધ કરીને ત્યાં ફરીથી ઘરમાં દાખલ થયા. ઘરમાં દાખલ થયા તો ત્યાંથી એમની ગળવાડી સવાલ કરે છે, કહ્યું કોણ હતું? કહ્યું કાંઈ નહીં, કોઈ ના હતું, બસ હુસૈનના એ ટપાલી આવ્યા હતા. કહ્યું શું લખીને હતું? શું લખ્યું હતું મારા મૌલા? કહ્યું બસ મૌલા એમ લખ્યું હતું કે ભાઈ એ હબીબ તમારી મદદની જરૂર છે. કહ્યું શું નિર્ણય લીધો એ હબીબ? હબીબ કહેવા લાગ્યા, કહ્યું એ મારી ગળવાડી, એ ખાતુન, એ કનીઝે ખુદા, મને તારી ચિંતા થઈ રહી છે કે તું એકલી કેમ રહીશ. અઝાદારો બસ આ કહેવું હતું કે અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે કે જનાબે હબીબના ગળવાડી કહેવા લાગ્યા, એ હબીબ શું તમે મારી વ્યાધિ કરી રહ્યા છો જ્યારે કે તમારા મૌલા ત્યાં એકલા બેઠેલા છે? એ હબીબ તમે આ ચાદરને પહેરો, અરે મને તલવાર આપો કે હું ત્યાંથી મારા મૌલાની મદદ કરવા જાઉં. બસ અઝાદારો જનાબે હબીબ એમની ઘડવાડીની આ બ્રાવુરને સલામ કરીને કહેવા લાગ્યા, એ મારી ઘડવાડી, એ ખાતુન, એ કનીઝે ખુદા તું વ્યાધિ ન કર, અરે હું તૈયાર થઈને મૌલા હુસૈનની પાસે જઈ રહ્યો છું. બસ અઝાદારો મૌલા હુસૈનની પાસે જ્યારે એ હબીબ પહોંચ્યા છે
ત્યાં દૂરથી કરબલાના અંદરમાં તમોને સાંભળ્યું હશે કે મૌલા હુસૈન, તમો શાયદ સાંભળ્યું હશે કે ફક્ત એક જ પોખ્તેદાર અને એક જ અલમદાર હતા જેમનું નામ અબુલ ફضલ હતું. નહીં, અઝાદારો ત્યાં કરબલાના અંદરમાં ઘણા બધા અલમદાર હતા. મૌલા હુસૈને એક એકને તૈયાર કરી, અરે એક એકને અલમ આપ્યા છે. અબુલ ફضલને અલમ આપ્યા છે, અલીયુલ અકબરને અલમ આપ્યા છે, કેટલા સહાબીઓને અલમ આપ્યા છે. જ્યારે બધા અલમ અપાઈ ગયા, બસ એક અલમ હજી બાકી હતું. જ્યારે એક અલમ બાકી હતું ત્યાંથી સહાબીઓ સવાલ કરવા લાગ્યા, કહ્યું મૌલા આ અલમ કેનું છે, તમે કેની વાટ જોઈ રહ્યા છો? કહ્યું આ એ અલમ છે કે જે મારા દોસ્તના અલમ છે. અરે હું મારા દોસ્તની વાટ જોઈ રહ્યો છું કે જે છેલ્લી ઘડીએ કરબલાના અંદરમાં આવશે. બસ તમામ લોકો સવાલ કરી રહ્યા છે, મૌલા હુસૈન કઈ દોસ્તની વાત કરી રહ્યા છે? અરે આશૂરનો જ્યારે દિવસ આવ્યો એના પહેલા હબીબ જ્યારે કરબલાના અંદરમાં દાખલ થયા ત્યારે મૌલા હુસૈન એવી રીતે ત્યાં હબીબનું સ્વાગત કરીને કહેવા લાગ્યા, એ હબીબ, મારા દોસ્ત હબીબ ભલે પધાર્યા. અરે એ હબીબને સ્વાગત કરી અને અલમને તેમના હાથમાં આપ્યું. ત્યાં જનાબે ઝૈનબના ખેમામાં ત્યાંથી તકબીરોના આવાજનો ત્યાંથી આવ્યો. જનાબે ઝૈનબ કહેવા લાગ્યા, કહ્યું એ ફિદા, જાઓ સવાલ કરો કે આ તકબીર શા માટે બલંદ થયા છે. જનાબે ફિદાએ તપાસ કરીને જનાબે ઝૈનબથી કહેવા લાગ્યા, કહ્યું એ શહેઝાદી, આ એટલા માટે તકબીર બલંદ થયા છે કારણ કે આકા હુસૈનના દોસ્ત હબીબ આવ્યા છે. જનાબે ઝૈનબ કહેવા લાગ્યા, એ ફિદા, અરે મારા સલામ હબીબને આપો, હબીબને મારા સલામ આપો. બસ જનાબે ફિદાએ જ્યારે હબીબને બોલાવી ત્યાંથી એમના સલામ અર્પણ કર્યા. જનાબે હબીબ એક મરતબા અને જમીને કરબલા ઉપર પડીને રડવા લાગ્યા. કહ્યું કેવો જમાનો આવી ગયો અને માલિકા તેમના ગુલામને સલામ કરે છે. અઝાદારો, બસ જનાબે હબીબ આશૂરનો દિવસ આવે છે ત્યાંથી તૈયાર થાય છે. મૌલાથી ઇઝ્ન લઈને ત્યાંથી મક્તલ તરફ જવા લાગ્યા. બસ જ્યારે મૌલા ત્યાં મક્તલ તરફ ઇજાઝત આપી, હબીબ ત્યાંથી લડે છે. અરે ખૂબ લડી, અરે ત્યાંથી જમીને કરબલા ઉપર પડ્યા. છેલ્લો અલ્ફાઝ છે અઝાદારો, ધ્યાન દઈને સાંભળજો. જનાબે હબીબ જ્યારે કરબલાના એ મક્તલ ઉપર પડ્યા છે, મૌલા હુસૈન દોડતા દોડતા હબીબની લાશ પાસે પહોંચી ગયા. હબીબની લાશ પાસે પહોંચીને એક મરતબા ત્યાં એમના સરને પોતાના જાનુ ઉપર રાખીને રડતા રડતા કહેવા લાગ્યા, કહ્યું હબીબ, બસ નજીકમાં તમે જન્નત તરફ પરવાસ થશો. એ હબીબ, જ્યારે જન્નતમાં મારા નાના રસૂલે ખુદાની સાથે મુલાકાત થાય, અરે એમને કહેજો કે કેવી રીતે પોતાના નવાસાને મુસલમાનોએ ઘેરી લીધા છે. કહ્યું હબીબ, જ્યારે મારા બાબા અલી મુર્તઝા ભેગા થાય એમને કહેજો કેવી રીતે પોતાના દીકરા ઉપર જુલ્મ કરવામાં આવે છે. બસ હબીબ તેમના છેલ્લા શ્વાસ લઈ રહ્યા છે કે હુસૈન કહેવા લાગ્યા, એ હબીબ, તમારા કદમને સીધા કરો. કીધું શા માટે? કીધું દૂરથી મારી માં ફાતિમા આવી, અરે તમને જન્નત સુધી લઈ જાઓ. ولا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. مات حسين.